नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आजना मेगा वीडियो नी अंदर आपणे धोरण 12 विषय भूगोळ ने अंदर विभाग सी, विभाग डी अने विभाग ई आ त्रण विभाग नी अंदर परीक्षा में पूछाता खूब ज अगत्यना मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन खाली एक ज विडियो में जोवाना छे। जेना माटे तमारे अलग अलग चेनलों पर अलग अलग विडियो जे व्यूज मेळववा माटे, वॉच टाइम जनरेट करवा माटे तमे मेळवो छो, एना माटे बेस्ट में बेस्ट रस्तो है कि एक ज जग्याएथी तमने बधा क्वेश्चन मळी जशे। अने बीजी वस्तु के तमे जेटला पण विडियो जोशो आ बधानी अंदर मोटा भागना ऑलमोस्ट बधा ज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होय छे। आना सिवाय नवुं कांई तमने कोई जग्याएथी मळवानुं नथी। अने सौथी बेस्ट वस्तु ए छे कि आ विडियोनी पीडीएफ फाइल पण अमे तमने आपी देवाना छीए, जेनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन में आपेली छे। एटले आखे आखो विडियो जोई अने जो तमारे प्रश्न ठीक ना करवा होय तो तमे इजीली पीडीएफ पहला डाउनलॉड करी अने पीडीएफ मांथी पण प्रश्न आरामथी तमे जे कोई साहित्य वांचता होय एमांथी टीक करी शको। अने बीजी वस्तु के भाई एक ज जग्याएथी तमामे तमाम मटीरियल मळी रहेतुं होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानी अने ए तमामे तमाम क्वेश्चन छे ए बधा ज अगाऊनी परीक्षाओमां पूछाई गयेला प्रश्नपत्र होय एना एनालिसिसना आधारे प्लस रिसर्च करीने तैयार करेला छे। बेठा कोई जग्याएथी कॉपी पेस्ट करीने उपाड़ी लीधा होय आवुं कोई पण प्रकारनुं कन्टेન્ટ नहीं। एटले बेटर है कि भाई घणी बधी जग्याएथी प्रश्नों भेगा करवा अने पछी एक पण प्रश्न तैयार न करवो, एना करता अहींया जेटला प्रश्नों आपेला छे आ प्रश्न तमे परीक्षानी अंदर तैयार करीने जाओ तो डेफिनेटली तमारुं पेपर सारुं जशे। तो त्रण विभागना क्वेश्चन जोवाना छे। शरूआत आपणे करीए विभाग सी थी। तो पहेલું ज क्वेश्चन आपेલું છે कोलकाता बंदरे वारंवार ड्रेजिंग करवू पड़े छे, कारण आपो। एना पछीनो क्वेश्चन छे ओपेक संगठनना हेतुओ जणावो। क्वेश्चन नंबर 3 सरोवर बंदरना विकास माटेनी भौगोलिक अनुकूलताओ जणावी, सरोवर बंदरना उदाहरण आपो। एना पछी ड्रेजिंग एटले शुं। 5 नंबरनो क्वेश्चन फेरी बंदर विषे टूंक नोंध लखो। क्वेश्चन नंबर 6 गेट समझूतीना मुख्य ध्येय कया कया छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे क्वेश्चन नंबर 7 संचार एटले शुं, कम्युनिकेशन, एनी व्याख्या लखवानी छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8 वर्तमान में इंटरनेटનું महत्व खूब ज वधारे छे, कारण आपो। प्रश्न नंबर 9 बीएसएनएल द्वारा कई कई सेवाओं पूरी पाडवामां आवे छे। त्यार पछी 10 नंबरनो क्वेश्चन छे आकाशवाणी उपयोगी समूह माध्यम छे, कारण आपो। रेडियो विषे माहिती लखवानी छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे दूरदर्शन सौथी वधारे असरकारक समूह माध्यम छे, शा माटे। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे क्वेश्चन नंबर 12 संचार एटले शुं, व्यक्तिगत संचार तंत्रना साधनो जणावो। त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 13 सिलिकॉन वेली कोने कहेवाय, ते कया शहेरमां विकसेली छे। प्रश्न नंबर 14 सेवा क्षेत्रमां रोजगारीनी तकोमां सतत वृद्धि थई रही छे, कारण आपो। त्यार पछीनो क्वेश्चन छे क्वेश्चन नंबर 15 वाणिज्य सेवाओमां कई कई सेवाओनो समावेश थाय छे। त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 16 तृतीयक प्रवृत्ति उदाहरण आपी समजावो। 17 नंबरनो क्वेश्चन छे इंटरनेटना कारणे विश्वमां अनेक नवा परिवर्तनो थई रह्या छे, कारण आपो। त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 18 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीनो अर्थ शुं थाय। क्वेश्चन नंबर 19 वस्ती गीचताओ पर असर करता परिबळो जणावो। त्यार पछी 20 नंबरनो क्वेश्चन छे कारण आपो सपाट मैदानी प्रदेशमां वस्ती गीचता वधारे होय छे। त्यारबाद 21मो क्वेश्चन छे नदीना खीण प्रदेशमां वधु वस्ती होय छे, शा माटे। क्वेश्चन नंबर 22 मानव विकास माटे जरूरी बाबतो स्पष्ट करो। त्यारबाद 23मो क्वेश्चन छे कारण आपो ऊंचा पर्वतो अने ऊंचाईए आवेला प्रदेशोमां लोको ओછી संख्यामां वसवाट करे छे। एना पछीनो क्वेश्चन छे भारतना भाषाकीय माळखानो ख्याल आपो। क्वेश्चन नंबर 25 सड़क मार्ग खूब ज महत्वनो मार्ग छे, कारण आपो। एना पछी 26मो क्वेश्चन छे परिवहननुं सस्तुं माध्यम कयुं छे, शा माटे। त्यार पछी क्वेश्चन नंबर 27 विश्वना धोरीमार्गोना फक्त नाम आपो। एना पछी
28મો ક્વેશ્ચન, પરિવહનના મુખ્ય માધ્યમો જણાવો. સ્વર્ણિમ ચતુર્ભુજ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ યોજના એ શું છે? એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 30, ભારતના સડક માર્ગને કયા 5 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે? 31મો ક્વેશ્ચન, માનવ ભૂગોળ એટલે શું? 32, નવનીતિવાદી વિચારધારાના હેતુઓ જણાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 33, માનવ કલ્યાણલક્ષી અભિગમ સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 34, માનવ ભૂગોળ કઈ 3 બાબતોના અભ્યાસને મહત્વ આપે છે? ત્યાર પછી 35મો ક્વેશ્ચન છે, નવનીતિવાદી વિચારધારા શું સમજાવે છે? 36, નિશ્ચયવાદ વિચારધારા અને સંભવવાદ વિચારધારા આ બંને વચ્ચેના તફાવતના 2 મુદ્દા લખો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ગેરકાયદેસર વસાહતોમાં રહેતા લોકોનું જીવન ધોરણ બદતર શા માટે હોય છે? 38મો ક્વેશ્ચન છે, ઉપચક્રી વસાહત પ્રણાલીની આકૃતિ દોરો. 39, ભારતમાં શહેરી વસાહત માટેના માપદંડ કયા કયા છે? એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ગેરકાયદેસર વસાહત સમજાવો અને અહીંયા વસતા લોકો કઈ કઈ સુવિધાઓથી વંચિત રહે છે. આટલા પ્રશ્નો છે એ તમને ભૂગોળની અંદર વિભાગ સીમાં પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા છે. ત્યારબાદ આપણે અગત્યના વિભાગ ડીના ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો વિભાગ ડીની અંદર જે ક્વેશ્ચન પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે એવા છે એમાંથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ખેતી આધારિત આનુષંગિક પ્રવૃત્તિઓ જણાવો. ત્યાર પછી અસ્થાયી પશુપાલન અને વ્યાપારિક પશુપાલન વચ્ચેનો તફાવત આપો. ક્વેશ્ચન નંબર 3, મોટા પાયાના ઉદ્યોગો વિશે ટૂંક નોંધ લખો. એના પછી ચોથો ક્વેશ્ચન છે, સંભવવાદ વિચારધારા સમજાવો. 5મો ક્વેશ્ચન છે, નિશ્ચયવાદ વિચારધારા સમજાવો. આ બંનેમાંથી એકાદો પ્રશ્ન આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાવાની પૂરી સંભાવના છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, માનવ ભૂગોળના કાર્ય સ્પષ્ટ કરો. આ 3 ક્વેશ્ચન છે પહેલા ચેપ્ટરના છે, એમાંથી સંભવવાદ અથવા નિશ્ચયવાદ આ બેમાંથી એક ક્વેશ્ચન હશે. આના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, વિશિષ્ટ આર્થિક પ્રદેશ મતલબ કે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન એટલે શું થાય? ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે, નદી બંદરો વિશે નોંધ લખો. પ્રશ્ન નંબર 9, ભારતના વિદેશ વેપારનો ઇતિહાસ ટૂંકમાં જણાવો. 10 નંબરનો પ્રશ્ન, સમાચાર પત્ર અને સામયિકો વિશે ટૂંક નોંધ લખો. પ્રશ્ન નંબર 11, ફિલ્મ ઉદ્યોગ વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરો. એના પછી 12મો ક્વેશ્ચન છે, આકાશવાણી વિશે ટૂંક નોંધ લખો. અહીંયા થોડુંક ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે પણ અહીંયા આકાશવાણી લખેલું છે. વસાહતના મુખ્ય 2 પ્રકાર વિશે નોંધ લખો. ગ્રામીણ વસાહત અને શહેરી વસાહત જે છે એમાંથી બંને વિશે થોડીક ડિટેલ લખવાની છે. શહેરી વસાહતોના માપદંડ જણાવો. શહેરીકરણની સમસ્યા જણાવો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, પરિવહન સંબંધિત સમસ્યાઓના ઉપાયો જણાવો. સુએઝ નહેર વિશે ટૂંક નોંધ લખો અને હવાઈ માર્ગોનો વિકાસ જણાવો. આટલા પ્રશ્નો વિભાગ ડીમાંથી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા છે. ત્યાર પછી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેક્શન ઈ, વિભાગ ઈ છે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. તો પહેલો ક્વેશ્ચન આપેલું છે, ઉદ્યોગોનું વર્ગીકરણ સમજાવો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, માનવીની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓના પ્રકાર જણાવી પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિ સમજાવો. પ્રશ્ન નંબર 3, માનવીની પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓની અંદર શિકાર અને સંગ્રાહક પ્રવૃત્તિની નોંધ તૈયાર કરો. પ્રશ્ન નંબર 4, ઇન્ટરનેટ સેવાઓ સમજાવો. 5 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, વસ્તી ગીચતા ઉપર અસર કરતા પરિબળો જણાવી ભૌગોલિક પરિબળોની ચર્ચા કરવાની છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ટેલિવિઝન વિશે સવિસ્તાર નોંધ લખો. પ્રશ્ન નંબર 7, વસ્તી ગીચતા ઉપર અસર કરતા આર્થિક પરિબળોની ચર્ચા કરો. ભારતમાં વસ્તી વિતરણની પ્રાદેશિક ભિન્નતાઓ વર્ણવો. માનવ વિકાસ એટલે શું તેના માપન વિશે સમજૂતી આપો. 10મો ક્વેશ્ચન, એક ગ્રામીણ વસાહત પર્યાવરણીય સ્થિતિ અને ભૌતિક સાંસ્કૃતિક અસરોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ વિધાન સમજાવો. 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન, શહેરી વસાહત એટલે શું તેનું કાર્યકારિતાના આધારે પ્રકાર વર્ણવો. 12મો પ્રશ્ન, ગ્રામીણ માનવ વસાહત પ્રણાલી વિશે સવિસ્તાર સમજાવો. 13મો ક્વેશ્ચન, પરિવહનનો અર્થ સમજાવી
વિશ્વના મુખ્ય સડક માર્ગો વિશે જણાવો. એના પછી વિશ્વના મહત્વના રેલમાર્ગો વિશે સવિસ્તાર માહિતી લખો. અને ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે ભારતના મુખ્ય આંતરિક જળમાર્ગોની માહિતી આપો. આ ત્રણમાંથી આ બંને ક્વેશ્ચન પૂછાવાની વધારે સંભાવના છે. એક તો વિશ્વના મુખ્ય સડક માર્ગો અને એક ભારતના મુખ્ય આંતરિક જળમાર્ગો. તો આટલા પ્રશ્નો છે એ તમને પરીક્ષાની અંદર વિભાગ ઈની અંદર ભૂગોળ વિષયમાંથી પૂછાઈ શકે એવા છે. તો અહીંયા આપણે એક જ વિડીયોની અંદર વિભાગ સી, વિભાગ ડી, વિભાગ ઈના આઈએમપી ક્વેશ્ચન જોયા. ટૂંક સમયની અંદર સેક્શન ઈ અને સેક્શન બીના વિડીયો પણ આપણે અપલોડ કરી દઈશું. તો વિડીયોને અંત સુધી જોવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જો ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. અને ટેલિગ્રામમાં આપણી સારથી સપોર્ટની ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને પણ તમે જોઈન કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.